ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ई फार्मिंग करावांगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करावांगे। कहते पहला काम करूंगा कि मैं APMC मंडियां ही बंद कर दूंगा, जो सरकारी मंडियां बंद कर दूंगा। क्यों नहीं तुसी विप जारी किया कि साडे MP ਇਹਦੇ वोट अलग खिलाफ पाउणगे? क्यों थोड़े सीनियर लीडर पार्टी दे उत्थे हाजिर नहीं सी? क्यों थोड़ी पार्टी दे जो वोट पाउण दा टाइम होया, क्यों थोड़ी पार्टी दे MP वॉकआउट क्यों करके? तुसी क्यों नहीं हो रेजोल्यूशन अज तक क्यों नहीं भेजा सेंटर नूं? रेजोल्यूशन पास करा लिया, ड्रामा किया, पर अपने कोले ही रख लिया। क्यों नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब दी जनता नूं दस्सिया, पंजाब दे किसानां नूं दस्सिया कि आ साडे खिलाफ हो रहा है? करोड़ां रुपये गरीब दलित परिवारों के जिहड़े वजीफे होने सी वो गायब करते छक गया। कल राहुल गांधी पंजाब विच ड्रामा करने वास्ते आ रहे हैं। आ किसान ऑर्डीनेंस जिहड़े 3 किसान ऑर्डीनेंस जिन्हां दा पिछले कई देर तो जिक्र चल रहा है, जे अस तिन्ने ऑर्डीनेंस देखिए, इन्हां दी हिस्टरी देखिए, जे आ सोच शुरू हुई कांग्रेस ने शुरू की सी। सब तो पहले मनमोहन सिंह दी सरकार दे दौरान आ सोच शुरू हुई। उहदे बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री बने 2017 च मुख्यमंत्री बने, अपने चोण पत्तर विच आ उन्हां दा मैनीफेस्टो है, ते आ मैनीफेस्टो है जिथे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, क्योंकि तिन्ने ऑर्डीनेंस खेती जिहड़े किसान विरोधी ऑर्डीनेंस है, तिन्नां दे जिहड़े शुरुआत करने वाले आ तिन्नियां फोटा ते कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उन्होंने अपने चोण पत्तर में जारी किया। मैं आज जिहड़ी गल्लां कह रहा, मैं बेनती करा कि पंजाब की जनता आ सवाल कल राहुल गांधी जी नूं पुछना चाहती है। वो सवाल दे विचों पहला सवाल है कि राहुल गांधी जी तुसीं आ रहे हो, किसानां दी आवाज़ उठाउणा चाहुंदे हो? मेरा पहला सवाल राहुल गांधी नूं है कि थोड़े मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा चोण पत्तर है, थोड़ी ओदे फोटो है, उस चोण पत्तर विच क्लीयरली लिखिया, मंग रखी है कांग्रेस दी मैनीफेस्टो लिखिया कि जो साडी सरकार आई ते असी प्राइवेट मंडियां खोलांगे, ई फार्मिंग करावांगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करावांगे। होर तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ नहीं काम किया। राहुल गांधी जी मैं सवाल पूछना चाहना कि अपने जिहड़े नाल थोड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह बैठे उन्होंने सवाल पूछो, जे तुसी गल करदे हो पुछ तो सकते नहीं, क्योंकि बनाने वाले राहुल गांधी आप है। आ गजट है पंजाब सरकार का जो उन्होंने एक्ट पास पंजाब च किया। दूजा सवाल मैं राहुल गांधी नूं पूछना चाहना कि 2019 का जिहड़ा चोण पत्तर है थोड़ा, जिथे तुसी अपने आप नूं देश का प्रधानमंत्री आने वाला प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया सी, आ मैनीफेस्टो है जिथे मैनीफेस्टो की हेडिंग की है कांग्रेस विल डिलीवर। मतलब राहुल गांधी कह रहे देश नूं कि जे साडी सरकार बनी, जे मैं प्रधानमंत्री बनया तो पहला काम करूंगा पहले चोण पत्र 2017 तो अगे चले गए, कहते पहला काम करूंगा
कि मैं एपीएमसी मंडियां ही बंद कर दूंगा, जो सरकारी मंडियां बंद कर दूंगा। मैं जो लिखे लफ्ज लिखे है मैं पढ़ना चाहना है, राहुल गांधी लफ्ज, कांग्रेस विल रिपील द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट, कि ਜਿਹੜਾ एक्ट बनाया सरकारी मंडियां का एपीएमसी एक्ट, मेरी सरकार देश बने मैं एक्ट ही रद्द कर दूंगा। एंड मेक ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एंड इंटरस्टेट ट्रेड फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस, जिना मर्जी प्राइवेट आए जो आए सारा कुछ मैं फ्री कर दूंगा। आ राहुल गांधी दे बयान है। राहुल गांधी जी तुसी फिर आ किस वास्ते हो, की दिखाना चाहते हो? तीजा सवाल मैनू पूछना चाहना है, जे तुसी इन्ना थानू दर्द फिर भी थानू कहने तुहाडे कोल दर्द है, तुसी आ रहे हो, जो पार्लीमेंट का सैशन शुरू होया, जिन्ने दिन पार्लीमेंट का सैशन रहा, तुसी पार्लीमेंट क्यों नहीं गए? पहले दिन जो शुरू होया राहुल गांधी ने जहाज फड़िया ते बाहर चले गया। जिस दिन सैशन खत्म होया राहुल गांधी वापस आए। पूरा जे इन्ना दर्द किसानों का है, फिर उत्थे लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? दूजी गल, लड़ाई तक की करनी सी, अपने एमपीआं नूं भी नहीं किया लड़ाई लड़न वास्ते, विप भी नहीं जारी किया, विप नहीं जारी किया। मैं सवाल पूछना चाहना राहुल गांधी नूं, क्यों नहीं तुसी विप जारी किया कि साडे एमपी इहदे वोट अलग खिलाफ पाउणगे? क्यों थोड़े सीनियर लीडर पार्टी दे उत्थे हाजिर नहीं सी? क्यों थोड़ी पार्टी दे जो वोट पाउण दा टाइम होया, क्यों थोड़ी पार्टी दे एमपी वॉकआउट क्यों कर गए? उत्थे खड़ के वोटां खिलाफ पाउण क्यों नहीं उत्थे डिके? क्योंकि यह सारा एक प्लैनिंग नाल है, क्योंकि दिलों कांग्रेस चाहती सी ऑर्डिनेंस, क्योंकि इन्हें चोन पत्र च है, ताइयों एक ड्रामा किया। इत्थे भी तुसीं देखो ड्रामा किवें वध रहा, एक ते बाद दूजा सबूत आउंदा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इत्थे ड्रामा किया, कहंदा मैं सैशन बुलाऊंगा, सैशन बुला लिया। सैशन विच कहंदा असीं सारे यूनैनिमसली रेजोल्यूशन पास करिए, रेजोल्यूशन पास करता। मतलब की सी रेजोल्यूशन का? कि पार्लीमेंट नूं, देश की सरकार नूं दस्सिया जाए पंजाब दे लैजिस्लेटर की की भावना है। कैप्टन अमरिंदर सिंह तुसी क्यों नहीं हो रेजोल्यूशन अज तक क्यों नहीं भेजा सेंटर नूं? रेजोल्यूशन पास करा लिया, ड्रामा किया, पर अपने कोले ही रख लिया। अपने चीफ सैकटरी के दफ्तर च अज भी पिया है, नहीं भेजा। आ सारिया गल्लां की दसदियां? एक्ट वो पास करते हैं, मैनीफेस्टो च वो लिखते हैं, उत्थे पार्लीमेंट विरोध नहीं करते, लीडर आप अपने ते गायब हो जाते हैं, रेजोल्यूशन ड्रामा करते तो रेजोल्यूशन करके भेजते नहीं। आ सारिया चीज़ां की है? तो दूजी होर गल, सब तो माड़ी गल जो कैप्टन ने की ते आ पोल सेंटर दे वजीर तोमर साहब ने कढ़िया, पोल खोलिया उन्होंने कि आ जिहड़े एक्ट बन तो पहले तकरीबन साल डेढ़ साल साल 7 मैंबर कमेटी बनाई गई सी पार्लीमेंट के चीफ मिनिस्टरां दी, जिहदे 2 चीफ मिनिस्टर कांग्रेस दे सी, पंजाब दा मुख्यमंत्री ते मध्य प्रदेश तक मुख्यमंत्री कमलनाथ, बाकी मुख्यमंत्री दूजे सूबे दे सी। क्यों नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब दी जनता नूं दस्सिया, पंजाब दे किसानां नूं दस्सिया कि आ साडे खिलाफ हो रहा? क्यों नहीं दस्सिया? क्यों चुप रहे? क्योंकि सारा कुछ ही विच ही रले वले है, कहंदे कुछ है करदे कुछ है। कैप्टन साहब तुसी किसी ने एनडीटीवी की कोई इंटरव्यू सुनी होनी है, तो सुनी होनी है। कैप्टन साहब ने वो एनडीटीवी की इंटरव्यू दसा कि क्या, जो सवाल पूछा गया कैप्टन साहब ने कहा जो ऑर्डनेंस बनाने सी
सेंटर की सरकार ने पंजाब सरकार का नाम नहीं लिखिया। साडी मेरा कमेटी च मेरा नाम है नहीं सी बुलाउण वास्ते साडे मुख मंत्री। मैं लिखिया सेंटर नूं कि पंजाब किसानी का सूबा है ते पंजाब के बगैर तुसी क्यों कमेटी बगैर कमेटी साडा नाम नहीं है। सेंटर ने कहना मेरे करके पंजाब नूं पाया, तुसी तुहानूं पा तां लिया, फिर तुसी उहदे बाद फिर चुप क्यों रहे? अज भी चुप है, ड्रामा करते हैं। तुसी हिस्टरी देख लो कांग्रेस की, अज वाइप आउट क्यों होए है देश विचों? क्योंकि किसे नाल खड़े नहीं, किसे दी आवाज बने नहीं। इन्हां ने ठगियां मार मार के इन्हां ने देश नूं लुटिया है। ते पंजाब दे किसानां वास्ते आया राहुल गांधी आ रहा है। जिहड़ा राहुल गांधी ने आ मैं जिहड़ियां गल्लां कीतियां, वो राहुल गांधी, वो गांधी परिवार जिन्हें जो पंजाब नाल धक्का किया, अपना पानी पंजाब दा, ऐसे ही गांधी परिवार ने खोया। आ जिहड़ा SYL कनाल बनाई गई, राजस्थान नूं पानी दिता गया धक्के नाल। इंदिरा गांधी ने उदों दे कांग्रेस के मुख मंत्री नूं तो दस्तखत करा के पंजाब दा पानी राजस्थान नूं भेजिया। उदों कांग्रेस इंदिरा गांधी के दबाव ते पंजाब दा पानी हरियाणे नूं दिता गया। SYL कढ़ाई गई ते कैप्टन अमरिंदर सिंह उदों भी फोटो लैके स्वागत कर रहा सी ते अज भी कहंदा ट्रैक्टर मार्च करांगे। आ जिहड़े सवाल मैं पंजाब दी जनता दे जिहड़े सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह ते राहुल गांधी नूं है, मैं चाहना कि जो अज कल आ रहे हैं इन्हां दे जवाब देण। जिहड़े मैं सवाल पुछे है सारिਆਂ दे जवाब राहुल गांधी नूं देना चाहिए। पंजाब दे किसान चाहुंदे है आ दोगली नीति इन्हां दी नहीं चलूगी। दूजी गल, कैप्टन अमरिंदर सिंह का मजाक बनाया, लुट दी खुली छुट्टी दे दी। साधु सिंह धर्मसोत जिन्हें करोड़ों रुपये गरीब दलित परिवारों के जिहड़े वजीफे आने सी वो गायब करते छक गया। ते ओ जिहड़ा इंक्वायरी कोई अकाली दल ने नहीं की सी या मीडिया ने नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन की सी, उस ही महकमे दे प्रिंसिपल सैकटरी की इंक्वायरी। वो इंक्वायरी के बाद उन्हें सबूत दिते किवें कॉलेजां नूं उन्होंने फायदा दिता, करोड़ों रुपये का फायदा दिता। जिहड़े कॉलेजां तो लेना सी पैसा उन्हां कॉलेजां नूं दिता पैसा। किवें उन्हें डिप्टी डायरैक्टर नूं जिहड़ा सस्पेंड कर दिता वापस बहाल किया। किवें धर्मसोत ने लिख के फाइलों से ऑर्डर किया कि सारे फैसले मेरे तो होणगे, मेरी निगरानी च होणगे, क्योंकि बचाना सी, क्लीन चिट देनी सी। हैरानी की गल है कि कमेटी बनाई जाती है, प्रिंसिपल सैकटरी ने फैसला किया होए उहदे जूनियर की कमेटी बनाई जाती है। अज तक हिस्टरी किते हिंदुस्तान के इतिहास में आ नहीं होगा कि एक जूनियर ऑफिसर की कमेटी एक सीनियर ऑफिसर की कमेटी की वर्डिक्ट दे खिलाफ बनाई जाती होए। क्यों बनाई? क्योंकि क्लीन चिट देना सी, माफ करना। ते क्लीन चिट किवें देणगे? हले भी सारा कुछ क्लीन चिट देने के बावजूद कहते जी 7-8 करोड़ ही है जो गया। 7-8 करोड़ कोई छोटी गल है? गरीबां दा 7-8 करोड़ कल्ले 7-8 करोड़। मैं तो उन्होंने गल कहना 7-8 करोड़ कला 100-150-200 करोड़ गायब करके फिर भी उन्होंने बचाते कहना मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है। की संदेशा देना चाहता कैप्टन अमरिंदर सिंह? कैप्टन साहब पूरे पंजाब नूं दसना चाहते हैं कि मैं अपने कांग्रेस की मंत्रियों ते MLA नूं खुली छुट्टी दी है। जिन्नी मर्जी शराब बेचो, जिन्ने मर्जी बंदे मर जान, थोनू कुछ नहीं होगा, क्लीन चिट मैं दूंगा। जिन्ना मर्जी रेता पट लो, थोनू कोई फिक्र नहीं, मैं क्लीन चिट दूंगा। जिन्ना मर्जी गरीबां दा कर्जा तुसी माफ अपना लुट लो, जे पेंशन अपना लुट लो या स्कॉलरशिप तुसी रल के खा जाओ, थोनू मैं आँच नहीं आउण दिंदा। आ मैसेज एक मुख्यमंत्री का जाना चाहिए।
मैं राहुल गांधी ਨੂੰ सवाल ਪੁੱਛਣਾ है, आ सवाल मेरे तरफों राहुल गांधी ਨੂੰ जरूर ਪੁੱਛੋ कि ਉਹ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਾ? ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ तो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह, कृपा शंकर सरोज जिन्होंने इंक्वायरी की है, जे सोचते कि कृपा शंकर सरोज की गलत इंक्वायरी है, झूठ बोलिया कि उन्होंने सस्पेंड करनगे? जे तुसीं कहंदे थोड़ी इंक्वायरी ठीक है, फिर दूजे अफसर को सस्पेंड करनगे, उन्होंने उहदे खिलाफ एक्शन करनगे? दो गल्लां नहीं हो सकदियां। एक पासे जिहड़ा ईमानदार अफसर सफाई नाल सारा कुछ दसदा है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਚਾ ਲਓਗੇ, ਸਾਲ ਬਚਾ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਲੱਖ ਐਸਸੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। सब तो वड्डा पाप जे कीता कैप्टन सरकार ने आ कीता जिहड़े पिछले 3 साल तो एससी बच्चों नूं जिहड़ी पढ़ाई मुफ्त सी वो उन्हां दी खत्म कर दी है। एक पाप है। तुसीं देखो जनरेशन ते जनरेशन तुसीं खराब करती। बेचारे वो बच्चे कोई IAS बनना सी, कोई IPS बनना सी, कोई तहसीलदार बनना सी, वो बेचारे जिहड़े 3 साल वो पढ़ नहीं सके। पर इनू कैप्टन नूं कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं है। अखीर च मैं तीजी गल जी मैं कहना चाहना कि हाथरस जिथे दलित परिवार की बच्ची नाल बलात्कार होया, बड़ा अफसोस है कि सरकार इन्नी गैर जिम्मेवार है कि तुसी आप ही क्रिमेशन करो। इंसाफ की देना सी यूपी सरकार ने, क्योंकि वो दलित सी इस करके तुसी उन्होंने इंसाफ देने की बजाय अपने आप क्रिमेशन। मैनू अज तक हिस्ट्री देखा हो, मैं नहीं देखा कि पुलिस अपने आप क्रिमेशन करे, धक्के ना करे, परिवार नू अपना लास्ट राइट भी ना पूरा कर देन। ये तो माड़ी गल की हो सकती है, तो वड्डा पाप की हो सकता है। पहले तो रेप होए एक दलित परिवार की बच्ची का, उसके बाद संस्कार तक घट तो घट अपने परिवार कर सके, वो लास्ट राइट तो राइट की खोगे। मैं कहना ये तो माड़ी गल की। श्रोमणी अकाली दल स्ट्रोंगली कंडेम्स इट। ते असीं चाहुंदे हां यूपी के चीफ मिनिस्टर नूं ऐ नहीं कि इहनूं सस्पेंड करता, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਵਾਂਗੂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣੀ ਕਿ ਆ ਹਫਤਾ ਤੂੰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ, सेंटर दे ते पंजाब की सरकारां ते उठ जाना है जी ए जिहियां करतूतां करते रहे। सो जे तुहानूं कोई इहदे बाद कोई सवाल है। सुखबीर जी ये बताएं कि हाथरस में मीडिया कर्मियों को 3 दिन से रोक दिया गया था, आज उनको जाने दिया गया है। 5 प्रियंका गांधी और 3 और लोगों को जाने दिया गया है। क्या कारण है कि सरकार ने रात को 3 बजे अंतिम संस्कार करवा दिया, लोगों को जाने नहीं दिया गया, वहां पे सील कर दिया गया पूरे का पूरा गांव? मैं वही कहना चाहना है, पक्का ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ कोई ताकत है। नहीं तो सरकार इन्ना काम करे कि रात ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਸੰਸਕਾਰ करे तो जान ना दे। वो ताकत कौन है? वो ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ है। ਕਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਥੱਲੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਥੱਲੇ ਆ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਾਏ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੋਨੀਟਰਡ ਬਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ
ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਜੇ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ? ਉਹਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ? ਗਵਰਨਰ ਪਾਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਜਣੇ ਗਵਰਨਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਕਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। 4.5 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਹ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਦਰ ਖਿਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਅੱਜ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਾਤਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਿੱਲ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਨਾ ਲਿਆਏ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਹੈ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੇ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆ ਬਿੱਲ ਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡੇ 1 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਅਲਾਇੰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਅਲਾਇੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਤੇ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਨਹੀਂ, ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀਪਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੜ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਖੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੱਲੇ 2 MP ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਨਡੀਏ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਖੋਲੇ, 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਕਤੀ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋ 2011 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, since intermediaries play a vital role in functioning of the market ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ clear words, we should protect farmers' interest by mandating through statutory provisions that no farmer or trader transaction should be taken below MSP। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਦਸਤਖਤ ਥੱਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿੰਨੀ MSP ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, आपने सर कहा राहुल गांधी का दिखा के जो कि 3 दिन रैली कर रहे हैं, ट्रैक्टर रैली करने आ रहे हैं, जो दिखावा कर रहे हैं पंजाब में, तो क्या अकाली दल की जो 3 दिन रैली होगी वहाँ मोगा, संगरूर और ये पटियाले में, तो क्या आप इसका विरोध भी करेंगे? हम हमारी सोच ऐसी विरोध करने की नहीं है। हम डेमोक्रेटिक यहाँ वो आए हैं वो अपने आप करने के, हम वो छोटी छोटी बातों में नहीं जाते जैसे कांग्रेस करती है और आम आदमी करती है। हमारी सोच ऐसी बुरी सोच नहीं है कि तो आप 4 काले झंडे दिखाओ, ये बेसिकली वो लोग करते हैं जिनकी कोई बेस नहीं है। चंगी गल है यार, सारे नूं करने यार, हर बंदे नूं हक है, हर पोलिटिकल पार्टी नूं अपने व्यू रखने का हक है। पहली गल मैं तुहानूं एक गल दसां, पहली गल मैं तुहानूं दसां, मैं ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਸਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ। मैं एक मेरी गल सुना करो, रिटन लेटर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਠੀਕ है, रिटन ऑब्जेक्शन ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਗਏ। आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾ ਦਈਏ,
ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਫਾਰਮਾ ਕੀ ਇਹ ਬਾਤ ਰੱਖੀ थी और विरोध किया था ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਦੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਪੱਗਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੈ, ਆਹ ਬਿੱਲ ਚਾਹ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਸੀ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ- ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼, ਸੈਕੂਲਰ। ਐਂਡ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸੋਚ ਆਈ ਹੈ ਐਂਡ ਰਹੂਗੀ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੀਸ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣ। ਆਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਗਲਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਹੀ ਮਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਸ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਬੀਐਸਪੀ, ਟੀਐਮਸੀ, ਅਬਦੁੱਲਾ, ਪਰ ਕਿਆ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਹਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਈਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਈਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰਾ ਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਲਾਸਰ ਦੀ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 27 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਰਵਾਏ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੱਸ ਗਿਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰਤੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਉਹ ਝੰਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਨ ਮੈਨ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੌਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈਆਂ, 32 33 ਅਸੀਂ ਵੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਝੁਕੂਗਾ ਹੀ ਝੁਕੂਗਾ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣਾ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ, ਬਿਨਾਂ ਦਲੀਲ, ਬਿਨਾਂ ਅਪੀਲ ਸਮਰਥਨ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਖੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 2013 ਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਸੁੱਕੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਘਟੀਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2017 ਚ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਧੋਖਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਫਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਬਿਆਨ ਸੁਣਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਬਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਦੂਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ 31 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ। ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪੈਰਲਲ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਠਾਉਣ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਓ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਆ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕਰ ਆਪਣੇ। ਰੋਕਦੇ ਆ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।